पशु पक्षी प्राणी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, इसलिए वो कुछ पालतू जानवर घर में पालते हैं। घर में जो प्राणी पक्षियों को पालते हैं पालतू जानवर है। कुछ जंगली जानवर है, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। घर में तोता कबूतर पक्षियों को वो पालते हैं। कुत्ता बिल्ली उसको भी वो पालता है। प्राणियों के प्रति मानव अति प्रेम भाव से देखते हैं। यहाँ गिल्लू भी एक पालतू छोटा सा प्राणी है। पाठ का शीर्षक है गिल्लू। जीव यानी इसे अंग्रेजी में स्क्विरल कहते हैं। स्क्विरल SQUIRREL स्क्विरल। कन्नड़ में अडिलू। मोटे रुइये और लंबी पूंछ वाले एक मादा जंतु स्क्विरल गिल्लू। लेखिका है माधवी वर्मा जी। पहले लेखिका परिचय देखेंगे। माधवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका के पद संभाला। माधवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरज, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पति के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि। माधवी वर्मा जी के सेक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1927 को हुआ। इस पाठ का आशय देखेंगे। किस आशय से इस गद्य भाग को लेखिका माधवी वर्मा लिखे हैं। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति माधवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। और भी पाठक आशय देखेंगे। कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी हैं। वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावनानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। माधवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहायक जीवन शैली का भावशीली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही है, वहां माधवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। मಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಅಡಿಲು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು, ಇದ್ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಇದ್ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು, ಲೇಖಿಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈ ಈ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭಾವಹೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. वे हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल विचारवान और ಸಹೃದಯಿ ವ್ಯವಹಾರ करते हैं. ಅವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬೆಳೀತಾ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅವು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅವು ಸಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹೃದಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. महादेव वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशील चित्रण किया है. ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯಾದಂತ ಅಳಿಲನ್ನ ಸಾಕಿ ಅದ್ರ ಅಳಿಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಅಳಿಲಿಗೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣನ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಅಳಿಲು ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही हैं, ये तो ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಸಂತಾನವೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇದೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಪಾಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂತತಿಯೇ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ರಾಶಿ ಹಿಂಡು ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳು ಬಂತು, ತರಂಗಾಂತರಗಳು ಏನು ಬಂದು, ಅದರಿಂದ ಅದರ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಆ ಸಂತಾನವೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಿದೆ ಮಾನವನ ಕಾರಣದಿಂದ. आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही हैं, वहां महादेव वर्मा जी का संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ लेखिका परिचय विवरण ನೋಡೋಣ. बच्चों, लेखिका परिचय देखेंगे. जन्म 24 मार्च 1907. 24 मार्च 1907. मार्च 1907. जन्मस्थान फारुखाबाद. पिता गोविंद प्रसाद वर्मा. गोविंद प्रसाद वर्मा. माता पिता गोविंद प्रसाद वर्मा है. माता हेमरानी देवी. माता का नाम हेमरानी देवी. हेमा रानी देवी. पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमा रानी देवी. उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय में संस्कृत एमए उपाधि प्राप्त
कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। एमए एमए होने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। माधवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ी आदि। माधवी वर्मा जी को सेक्सेरिया, मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं। माधवी वर्मा जी का श्रेष्ठ कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 में हुआ। मृत्यु सितंबर सन 1987 को हुआ। मृत्यु सितंबर सन 1987 को हुआ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಧವಿ ವರ್ಮರ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮಾಧವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಕವಯಿತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ ಎಂದು ಇವರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗಿಂತ ಇವರು ಜೂನಿಯರ್. ಕುವೆಂಪು 1904ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಇವರು 3 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್. 1907ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಫಾರೂಕಾಬಾದ್, ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಫಾರೂಕಾಬಾದ್. ಪಿತಾ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾ, ತಾಯಿ ಹೇಮಾರಾಣಿ ದೇವಿ ಎಂಬುವರಾಗಿದ್ರು. ಇವರು ಪ್ರಯಾಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ. ಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಏನಾರಾದ್ರೂ ಆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಧವಿ ವರ್ಮನೆ ಗದ್ಯ और पद्य दोनों की रचना किए. ಇವರು ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎರಡೂ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಳಗಿದ್ರು. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಹೀಗಿದೆ: ಯಾಮ, ಸಂಧ್ಯಾ ಗೀತ, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವಿ ವರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಸೇರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಸೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ಲೇಖಕರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿವೇದಿ ಅಂತೇಳಿ
ಲೇಖಕರು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಇವರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯಾಮ ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಮ ಕೃತಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1987ರಂದೇ ಇವರು ದಿವಂಗತರಾದರು, ತೀರಿಕೊಂಡರು. बच्चों, पृष्ठ 13 निकालिए, अपने अपने किताब निकालिए. सभी ध्यान से अपने अपनी किताब को देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए. अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चुहौल जैसा खेल खेल रहे हैं. यह काकपुशुंडी भी विचित्र पक्षी है. एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित. हमारे बेचारे पुरा के ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के. उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई. निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. काकद्वय की चोंच के दो गांव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपक पड़ रहा था. सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद क्या बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिए जावे. परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिल का मरहम लगाया. कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीली कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जबेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. 2 वर्ष ही गिल्लू का घर रहा. वह स्वयं खिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था. परंतु उसकी समझदारी और कार्य कलाप पर सबको आश्चर्य होता था. जब मैं लिखने बैठी तब अपने ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. बच्चों,
इतना ही देखेंगे। माली और माजी किस आशय से गिल्लू ये छोटा सा प्राणी को इतना ज्यादा। बच्चों, गिलहरी एक दिन क्या किया, अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने लेखिका ने देखा है, दो कवि गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चौहल जैसे खेल खेल रहे हैं। वह काकपुष्प भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित और अति सम्मानित, अति अपमानित। अचानक मतलब शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ अचानक, अचानक, यकायक, यकायक, सडनली, सडनली। एक दिन सवेरे लेखिका अपने घर के बाहर बरामदे में देखा, दो कौवे बैठे थे। दो कौवे गिल्लू को यानी गिलहरी को हानि पहुंचने के काम में लगी थी। वहां गमला था, गमला, पाट। गमला, फ्लावर पॉट, हूकुंड, हूविನ कुंड, दो कौवे चूहा चौहले जैसे खेल रहे थे। काकपुष्प भी एक विचित्र पक्षी है। काकपुष्प मतलब कौवा, विचित्र पक्षी। एक साथ समाधारित, अनादरित और अति सम्मानित और अवमानित भी दृष्टि से देखे जाते हैं। मतलब ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕಿಯಾದಂಥ ಮಹಾದೇವರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರಾಮದೆ घर के बाहर बाहर का बाग, घर के बाहर का बाग, ಮನೆಯ ವರಾಂಡ ಏನು ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಆ ಮನೆಯ ವರಾಂಡ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ ಗೀರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬರಾಮದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಲೇಖಿಕ। ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜೂಟಾಟ ಮುಂಟಾಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನತ್ಕೊಂಡಿದ್ವು। ಏಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲು ಅದರ ನಡುವೆ, ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತು। ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಹೊಂಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು। ಈ ಕಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಗೆನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅನಾಥ ತಿರಸ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಸಹ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅವಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ। हमारे बेचारेपुरा के ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, हंस के। पूरे पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनाकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश का कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है।
करने का अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं बच्चों ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿದಲ್ಲ ಅಮರ ಪುರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಪೂರ್ವಜರು ಗರುಡನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಯೂರ್ಗೆ ನೆವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಹಂಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇವರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ उन्हें पितृपक्ष में हमने कुछ पाने के लिए काक बनकर ये अवतीर्ण होना पड़ता है ಈ ಏನು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಏನು ಹಿರಿಯರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿರಿಯರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಬೀಡಿ ಸೇತಿದ್ರ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇತಿದ್ರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದಿನ ದಿನ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನೆವಿಲಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪಿತೃಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗರುಡ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆವಿಲು ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ इतना ही नहीं हमें दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಗೆ ಪಿತೃಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಊಟ ಉಪಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ದೂರಸ್ಥ ಪ್ರಿಯಜನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಂಟರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೆಂಟರು ಬರಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಗೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ವರ್ತನೆಗಳು ಕಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಯ ಜನರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾಗೆ ಈಗ ಮೊದಲಾದ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರ ಕಾಗೆ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಕೋಗಿಲಿಗೂ ಕಾಗೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕಾಗೆನೂ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕೋಗಿಲೆನೂ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಧುರವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ दूसरी ओर हम कौवा और काम करने का अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं ಕೆಲಸರಿ ಕಾಗೆ ಕಾವ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಅನಿಷ್ಟ ಏನೋ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಮಾನಕರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ मेरे काक पूर्ण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में चिपके एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुकी गई ಹೀಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾಗೆಗಳ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾಗೆಗಳ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಚಾನಕ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮಲೆ ಏನು ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಮಲ ಅಥವಾ ಗಮಲೆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಇತ್ತು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಲೇಖಿಕಾರ ಗಮನ ಹೋಯಿತು ನಿಕಟ್ ಜಾಕರ್ ದೇಖ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳಿದ್ವು ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಲು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಡಿಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೋಗಿ ಲೇಖಕರು ಆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೋಡ್ತಾರೆ दीवार की संधि में छिपी एक छोटी सी जीव पर मेरी दृष्टि रुकी गई रुक ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಹೋಗಿ ಈ ಎರಡು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಅಳಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಲೇಖಕ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಆ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಏನು ಹೂಕುಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತು
ತನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತವು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡು ಪಾಠಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಕುಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, घोंसला घोंसले घोंसले गूಡು ಗೂಡು ಹೀಗೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಅಳಿಲು ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಲೇಖಕ ಭಾವಿಸಿದರು. अब कवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, ಆಗ ಕಾಗೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಅಳಿಲು ಹಿಂಗು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಸಿಕ್ತು, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. काकद्वय की चोंच चोंच के दो गांव से लघु प्राण के लिए बहुत थे. काकद्वय 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 दो कौवे चोंच दो गांव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. ಈ ಕಾಗೆ ಎರಡು ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸತ್ತೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಸ ಗಮನಕ್ಕೆ ಚಿಪಕ್ ಪಡಾತ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಈ ಕಾಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೀಟ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರ ಏನು ಕಾಗೆಯ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅದರಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಂಜಾಗಿ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದಾಗಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ. परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई और रुई से रक्त पोंछकर गांव पर पेंसिल का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपका जा सका. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. बच्चों, महादेव वर्मा जी गमला देखा, गमले के दो गमले के वो संधि में एक छोटा सा गिलहरी बैठी थी. अपने प्राण भय से दो कौवे खाने के लिए तैयार थी. प्राण बचने के लिए दो गमले के संधि में बैठी थी. इसे लेखिका महादेव वर्मा बहुत गौर से देखा और देखकर इस लघु प्राणी की प्राण बचाने के लिए कोशिश की और उठाई. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಸಣ್ಣ ಲಘು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಯಾದಂಥ ಅಳಿಲನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಯಿ ಸೆ ರಕ್ತ ಪಂಚ ರೂಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಅಂತ, ರೂಯಿ ಹತ್ತಿ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಗಾಯವನ್ನ ಒರೆಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು? ಮೊದಲೇ ಈ ಕಾಗೆಗಳು ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ರೂಯಿಸಿ ರಕ್ತ ಪೋಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರೆಸಿದ್ರು, ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ರು, ಗಾಯವನ್ನ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾ ಮರಹಂ ಲಗಾಯ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ, ಮರಹಂ औषधि का लेप, औषधि का लेप. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಮುಲಾಮನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರು.
ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗಾಯಿತು. ಆಗ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೆ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಂಜಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೃದುವಾದ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಈ ಲೇಖಕರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನೀಲಿ ಕಾಂಚೆ, ಕಾಂಚೆ मतलब शीश, कांच, शीश, शीश, ग्लास, ग्लास. ಹೀಗೆ ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ಹಾಗೆ, ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ಹಾಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ವು. ಮೋತಿಯನ್ ಜೇಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ, ಪಳಪಳ ಹೊಳಿತಿರುವ ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಹಳ್ಳಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ವು. ಇದರ ಉದರ देखने लगा ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಈ ಕಡೆ, ಉದರದ ಆ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ, ಮೃದುವಾದ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಲೇಖಕರ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು. 3-4 मास में उनके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. जब्बेदार, 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 गुच्छ जैसी, गुच्छ जैसी, गुच्छ जैसी पूंछ और चंचल चमकीली आंखें. ಹಾಗೆ ಅಳಿಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಅದರ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ರೋಮಗಳು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಡೆಯುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚಮಕೀಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮೋಹಕ ಕಣ್ಣು ಆ ಅಳಿಲಿಗಿತ್ತು. ಆ ಮುಸೆ ಗಿಲ್ಲು ಕುಲನೆಲೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಲೇಖಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಳಿಲು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. मैंने फूल रखने की हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. हम गिल्लू काकर आ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಾಕಿದಂತ ಏನು ಅಳಿಲನ್ನ ಇವರು ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಂದ, ಹೊಸ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೂಗಳನ್ನ ಇಡುವಂತ ಹೂಕುಂಡ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೂಕುಂಡದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೂಡನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲಟ್ಕಾದಿಯ ನೇತಾಕಿದ್ರು. ಆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೋಕಾಲಿ ಆಡೋ ತರ ಅದು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. ಹೀಗೆ ಲೇಖಕರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಳಿಲನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು. ಅಳಿಲಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಗಿಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಯಂ ಇಲಾಖೆ अपने घर झूलता था. ಸ್ವಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಅಳಿಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗೂಡು ಏನು ಸಣ್ಣ ತೊಟ್ಲು ತರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತನ್ನ ತೊಟ್ಲನ್ನು ತಾನೇ ತೂಗಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. अपनी कांच के मनकों, ಹಾಗೆ ಮನ್ಕೋ ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಮಣಿಯಂತೆ ಇರುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ, ಕಮರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಸಹ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. ಈ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋದು, ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಹಾಗೆ ಏನೇನೋ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಿಕ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಇದರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು.
जब मैं लिखने बैठी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय कोश निकाला. ಹೀಗೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಈ ಅಳಿಲು ಅವರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ. ಲೇಖಕ ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಳಿಲು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಉಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಲೇಖಕರಾದಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಳಿಲಿನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका या दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಳಿಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಪರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ದೆನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪರ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪರ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆ ಪರ್ದೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಓಡೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಅದನ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇವನ್ನ ಆಟ ಆಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು, ಓಡಿ ಬರುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳನ್ನ ದಿನವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस आकार प्रकार रख दी थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहा था. इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಅಳಿಲನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಕವರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಲಂಬೆ ಲಿಫಾಫೆ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಕವರ್. ಲಿಫಾಫೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್. ಈ ತರ ಕವರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಅಳಿಲನ್ನ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅಳಿಲಿನ ಬಾಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರಿನ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಳಿಲಿನ ತಲೆ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಲೇಖಕ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅದು ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಲೇಖಕ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. भूख लगने पर चीख चीख करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे उतरता रहता. ಹೀಗೆ ಲೇಖಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೆಲ್ ಹೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಭೂಕ್ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಲ್ ಹೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಗೀಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಕಡೆ, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸಹ ಅಳಿಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾದಾಗ ಅದು ಚೀಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಹಾರ ಕೊಡಿ, ತಿನ್ನೋದು ಕೊಡಿ. ಆಗ ಲೇಖಕ ಕಾಜು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಜು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಗೋಡಂಬಿ ಕಾಜು
ಗೋಡಂಬಿ. ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಡಂಬಿ. ಕಾಜು ಗೋಡಂಬಿ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಹ ಅದು ಕವರಿನ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಪಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಗೋಡಂಬಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಹೀಗೆ ತಿಂತದೆ. ಕುತರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿದು ತಿನ್ನುವುದು, ಹೀಗೆ ಕಡಿದು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, बाहर की गिलहरियों बच्चों, गिल्लू के वाक्य विवरण आप सभी सुन लिए हैं. आज इतना ही समाप्त कर देंगे. कल आते ही समय बच्चों अपने गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न मैं कहता हूँ, उस प्रश्न लिख लीजिए. लिखकर गृह कार्य करके आइए. लेखिका ने कवि को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? प्रश्न लिखिए. लेखिका ने कवि को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? क्यों विचित्र पक्षी कहा है? इस प्रश्न के उत्तर को लिखकर लाइए.